7959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম তো নামকে মারো গুলি। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। फाइनल 4 जून 2023 साल मारिओ आगरतला खेजुर बागानी शहीद भगत सिंह युवा आवास हल नगो क्लाइ जांगनाय त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉयज एसोसिएशन नि सालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांदा जाति कथार मुसुंगै पांदानो जेंसावै रुनाय आईपीएफ टिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियांग पांदाओ नारवाय अक्रांगै मानजांनाय हास्तेनि कोअपारेशन तेतिप्रसा हामखराय मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया मानजांनाय आईपीएफ टिनि हास्ते तांगफां स्वपन देबबर्मा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशन नि चेयरमैन जयंती देबबर्मा आईपीएफ टिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबबर्मा ते राजेंद्र रियांग अ सेमिनार पांदाओ हास्तेनि जत टीएनईए आदं रुनो फाइ मानजांनानि बागै कबमुं नारुखा टीएनईए मथानि हास्ते तांगफां प्रशांत कलय মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। This is Payal Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Relationship between Panchayat members and block BDO has to enhance, says CM Dr. Manik Shah. On Wednesday, with the initiative taken by the State Rural Development Department, a state-level review meeting cum brainstorming workshop was held at Agartala Pragna Bhavan. The central government have approved the construction of 1,30,695 houses in Tripura under the PMAYG scheme. Among all the other states in India, Tripura has received the approval from India's Ministry of Rural Development to build the most amount of houses. State Minister Sushanta Chaudhary at a press meet conducted at the Secretariat on Wednesday.
On Wednesday, through the program held by Agartala Press Club, all the mega lucky draw and lucky draw winners of Swarnakomal Jewellers held specifically for wedding season and Akshay Tritiya were given a prize. The owner of Swarnakomal Jewellers, Gopal Nag, director Joy Nag and Dibakar Nag attended the program. On Wednesday morning, there was a report of 30 BSF Jawan getting sick all at once. This incident took place at Kailashahar Latiapara BSF camp. After the incident, all of them were taken to Kailashahar RGM hospital. On the celebration of the day of Prime Minister Narendra Modi completed 9 years of his service, State BJP took up various initiatives for 1 month. On Wednesday, there was a press meet held at State BJP head party office and there was an announcement about the various projects taken up by the State BJP announced in front of the people by BJP President Rajiv Bhattacharya. On Tuesday night, a student was molested when she was returning from her tuition at Ramnagar Road No. 2 area. The molester was later captured by the locals and punished. Bringing to you the news of the day. Relationship between Panchayat members and block BDO has to enhance, says CM Dr. Manik Shah. On Wednesday, with the initiative taken by the State Rural Development Department, a state-level review meeting cum brainstorming workshop was held at Agartala Pragna Bhavan. With the initiative taken by the Rural Development, on Wednesday, a state-level review meeting cum brainstorming workshop program was held at Agartala Pragna Bhavan. CM Dr. Manik Shah inaugurated the program by lighting a lamp. In the following program, Chief Secretary J.K. Sinha, Secretary of Rural Development Department, Additional Secretary, Director and other executive officers attended the program. All the block BDOs and also the other block members attended the program. In the following program, Dr. Manik Shah says in his speech that the relationship between Panchayat members and block BDO has to enhance. percentage, so our state economy 3.34 crore. The approved level budget আছে 3.25 তার মধ্যে আমরা জেনারেট করেছি 3.34 crore percentage মানে এবং তাতে করে আমাদের যে কত পার্সেন্ট আমরা বেশি করলাম অর্থাৎ অ্যাবাউট 102% লেভেল যে বাজেট সেই হিসাবে আমরা মেনটেন আমরা দিতে পেরেছি এবং 2023-24 যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার সেখানে যে এখন পর্যন্ত যে ম্যান্ডেট যেটা এসছে সেটা কিন্তু কম সেটা কত 2.50 তো তাহলে এটাকে কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে মানে অ্যাচিভমেন্ট এই ম্যান্ডেটের মাধ্যমে যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা সেই ব্যবস্থাটা একমাত্র আপনাদের যদি ঠিকভাবে কাজ করেন তবেই সেটা সম্ভব হবে আমাদের যে আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই যে ম্যান্ডেটের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের দিল্লির উপর আমাদের ডিপেন্ড করতে হয় এবং সেইভাবে কিন্তু আমরা একটা এনহান্স করার জন্য লেভেল বাজেটের সেটা আমরা মিনিস্ট্রির কাছে পাঠিয়েছি এবং আমাদের যে অ্যাসেট প্লান্টেশন পন্ড ক্যাটেল শেড পিগারি শেড এটসেট্রা সেইগুলোকে আরো বেশি যাতে এমপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে সেটা যেটা ওয়েজ সিকার্স যেটা রোল এরিয়াতে সেটার বন্দোবস্ত আমাদের করতে হবে বেনিফিশিয়ারি ওরিয়েন্টেড প্লান্টেশন মধ্যে যেগুলো আমাদের কন্ট্রিবিউট করতে হবে যেমন প্লান্টেশন বেশি করে আমাদের করতে হবে শুধু তাই নয় আমাদের এই প্লান্টেশনের মাধ্যমে আমাদের সেন্স অফ যে একটা ওনারশিপ সেটা কিন্তু আমরা যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের মধ্যে সেই বিষয়টা আমরা আনতে পারি On the following program, MGNREGA, NRLM and PMAG and also other schemes were discussed by the high official of Department of Rural Development. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
The central government have approved the construction of 1,30,695 houses in Tripura under the PMAYG scheme. Among all the other states in India, Tripura has received the approval from India's Ministry of Rural Development to build the most amount of houses. State Minister Sushanta Chaudhary at a press meet conducted at the Secretariat on Wednesday. After getting the approval for constructing 2,01,000 new houses in the past, Tripura has once again received the approval of the central government for constructing 1,30,695 new houses under the PMAYG scheme. Tripura has received the approval from Ministry of Rural Development of India for constructing the highest number of houses among the other Indian states. The following information was announced by Minister Sushanta Chaudhary in the press meet conducted at the Secretariat on Wednesday. With the prior approval of 2,01,000 new houses under the PMAYG scheme and the addition of the newly approved houses, the total number of approved houses are 3,31,000. Similarly, the central government had approved the construction of 87,000 new houses under the PMAY urban scheme. However, only 53,000 houses have been built, for 34,000 houses are still under construction. আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক আপনারা জানেন যে ভারত সরকার বিগত দিনগুলোতেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় সারা রাজ্যকে বিপুল পরিমাণে ঘরের ব্যবস্থা করেছে এবং গত দিনগুলোতে টোটাল রুরালে আমি যেটা আজকে তথ্য দিচ্ছি আপনাদের, এটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রুরাল গ্রামীণ সারা রাজ্যে 2,01,000 ঘর ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়ে গেছে, যার মধ্যে আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে 48,000, অর্থাৎ 2,10,000-এর মধ্যে 48,000 আন্ডার কনস্ট্রাকশন, বাকিগুলো সব কনস্ট্রাক্টেড অলরেডি, সব ঘর তৈরি হয়ে গেছে। এই 2,10,000 ঘরের মধ্যে 48,000 আন্ডার কনস্ট্রাকশন, বাকি যে সংখ্যাটা অলরেডি কনস্ট্রাক্টেড ঘর কাজ হয়ে গেছে। এর বাইরে গত 29শে মে 2023 ভারত সরকার মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের রাজ্যকে 1,30,695টা নতুন ঘরে স্যাংশন দিয়েছেন গ্রামীণ। আমাদের রাজ্য 1,30,695 এই যে সংখ্যাটা নতুন ঘরে, সেখানে স্যাংশন মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের রাজ্যকে প্রদান করেছে নতুন স্যাংশন। আপনারা দেখবেন যে আসামকে সেখানে দিয়েছে 77,978, মণিপুরকে দিয়েছে 59,180, মেঘালয়কে দিয়েছে 1,15,654, মিজোরামকে দিয়েছে 12,489, নাগাল্যান্ডকে দিয়েছে 29,892, সিকিমকে সেখানে দিয়েছে 7,429, সে জায়গায় ত্রিপুরাকে দিয়েছে আমাদের 1,30,695। মানে আমাদের সংখ্যাটা, ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাটা সব থেকে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাটা তাতে সব থেকে বেশি। তবে পুরনো এবং নতুন মিলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে ঘরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, আগে 2,01,000 গ্রামীণ, আর বর্তমানে 1,30,695। আমাদের এই যে টোটাল সংখ্যাটা প্রায় 2,31,000, সেটা গ্রামীণ যে সংখ্যাটা, সেটা একটা বিশাল সংখ্যা। এবং আগামী দিনে আমরা মনে করি যে প্রধানমন্ত্রীর যেটা স্বপ্ন যে হর ঘর মকান, 2024 সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি বাড়িতে যে ছাদ থাকবে, মকান থাকবে, যার জন্য উনি স্লোগান তুলেছেন যে হর ঘর মকান। এই কর্মসূচিতে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সময় আসবে যে গ্রামীণ প্রত্যেকের বাড়িতে পাকা ঘর থাকবে।
যেটা আমাদের লক্ষ্য, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। প্রত্যেকের বাড়িতে পাকা মকান থাকবে, মানুষের বসবাসযোগ্য সেখানে বিল্ডিং থাকবে, ছাদ থাকবে প্রতি মাথার উপরে, এবং এই নতুন যে 1,30,695 ঘর প্রদান করেছে, আগের 2,10,000 আর বর্তমান 1,30,695, এই দুটো ফিগার মিলিয়ে যে সংখ্যাটা, এটা একটা বিশাল সংখ্যা। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ পরিবার রয়েছে আমাদের 7,42,000। এই 7,42,000-এর মধ্যে প্রত্যেকের ঘরের প্রয়োজনীয়তা নেই। যাদের ঘরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার মধ্যে পুরনো এবং নতুন মিলে যে সংখ্যাটা, সেটা একটা বিশাল সংখ্যা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রীকে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো এই সার্কুলারটা গতকাল আমাদের মহাকরণে এসছে কেন্দ্রীয় মিনিস্ট্রি থেকে, আমাদের রুরাল মিনিস্ট্রি থেকে, মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যে এডিশনাল এই ঘরটা PMAY আবাস যোজনা গ্রামীণ, সেটা আমাদের দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন যে আরবানে আমাদের আরবান যে ULB-গুলোতে যে ঘর প্রদান করা হয়ে থাকে, আরবান লোকাল বডিজে, সেখানে 87,000 ঘরের স্যাংশন দেওয়া হয়েছে বিগত দিনগুলোতে। তার মধ্যে 53,000 কমপ্লিট, অলরেডি কনস্ট্রাক্টেড, বাকি 34,000 বাকি রয়েছে, ঘরের কাজ সেখানে চলছে। এই গ্রামীণ এবং আরবান, গ্রামীণ এবং শহর, এই দুটো মিলিয়ে আমাদের যে সংখ্যাটা, সেটা একটা বিশাল সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্রায় 3 লাখের উপর যে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের এই সংখ্যাটা ঘরের। গ্রামীণ দেওয়া হয়েছে বর্তমানে নতুন 1,30,695, আগে 2,01,000, আর আরবানে 87,000 স্যাংশন টোটাল, তার মধ্যে 53,000 কমপ্লিটেড, বাকি 34,000 কাজ চলছে। এই হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট ফিগার, যেটা গ্রামীণ এবং রুরাল এবং আরবানের যে ঘরের ফিগারটা। কারোর যদি কোনো সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন থাকে, সেটা আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। Tripura has received the highest number of approval for the construction of new houses for Indian Ministry of Rural Development among the other Indian state. Minister Sushanta Chaudhary expressed his gratitude towards PM Narendra Modi and Tripura CM Dr. Manik Saha for this great opportunity. Reported by Krishano from Agartala, Chini Khorang. On Wednesday, through the program held by Agartala Press Club, all the mega lucky draw and lucky draw winners of Swarnakomal Jewellers held specifically for wedding season and Akshaya Tritiya were given a prize. The owner of Swarnakomal Jewellers, Gopal Nag, director Joy Nag and Dibakar Nag attended the program. On the occasion of completing 22 years, Swarnakomal Jewellers brought you various offers on jewellery. There was also a mega lucky draw and lucky draw competition specifically for wedding season and Akshaya Tritiya. On Wednesday, through the program held by Agartala Press Club, all the mega lucky draw and lucky draw winners were given a prize. The owner of Swarnakomal Jewellers, Gopal Nag, director Joy Nag and Dibakar Nag attended the program. The prize given to the winners of the contest are 2 scooty, 2 antique diamond, 12 gold coins and 2 gold necklace. আজকে আমাদের এইটা হচ্ছে লাকি ড্র এবং মেগা ড্র এর পুরস্কার বিতরণী দুটো অনুষ্ঠান আমরা করেছিলাম, একটি বিবাহ বন্ধন আর একটা হচ্ছে আমার অক্ষয় তৃতীয়ার অনুষ্ঠান। সেই দুটো অনুষ্ঠানে আজকে মেগা ড্র এবং লাকি ড্রয়ের পুরস্কার বিতরণী চলছে। এখানে 20টি গোল্ড কয়েন, 2টি হীরের নেকলেস, 2টি হীরের আংটি, নেকলেস সেট 2টি এবং 2টি স্কুটি, এই কটি জিনিস আমরা দিচ্ছি। এতে ভাগ রয়েছে, যেমন 20টি গোল্ড কয়েন দেওয়া হবে হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে প্রতিদিনের লাকি ড্র, এবং তার সাথে 2টি নেকলেস অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে দেওয়া হবে মেগা লাকি ড্রতে, 2টি স্কুটি দেওয়া হবে বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এবং তার সাথে দেওয়া হবে 2টি হীরের আংটি, যেটাও বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে সকলের উপস্থিতি আমাদের কাছে খুবই শুভেচ্ছার, এবং আগামী দিনে আমরা আশা করব যে এই প্রতি বছরের মতো তারা আসবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। আমাদের আজকের এই দিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজ থেকে 22 বছর আগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হয়। আজ তার 22 বছর পূর্ণ হলো। এই দিনটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এবং ত্রিপুরাবাসী সকলের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং ভরসা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।
আমাদের আগামী দিনে 28শে জুন আমাদের নতুন শোরুম উদয়পুরে শুরু হচ্ছে। সকলের ভালোবাসা বিশ্বাস নিয়ে উদয়পুরের সকল মানুষের সংরক্ষণ নিয়ে আপনাদের সকলের উপস্থিতি এবং সকলে আসবেন, আপনাদের আমন্ত্রণ রইল এবং আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়ার প্রেস মিডিয়া সকল বন্ধুকেও স্বাগত। The prize were handed over to the winners by Swarnakomal Jewellers owner Gopal Nag, director Joy Nag and Dibakar Nag. Reported by Krishano from Agartala, Chini Khorang. On Wednesday morning, there was a report of 30 BSF Jawan getting sick all at once. This incident took place at Kailashahar Latiapara BSF camp. After the incident, all of them were taken to Kailashahar RGM hospital. Since Wednesday morning at Kailashahar Latiapara 199 Battalion BSF camp, total 30 BSF Jawan got sick at once. By the incident, all the BSF Jawan, including the natives, are shocked and worried. On Tuesday night after dinner, all of their stomachs started to pain one after one and all of the BSF Jawan got sick. Later, all of them were taken to Kailashahar RGM hospital. Among them, 5 persons were seriously ill and they were sent to Unukoti hospital and all them go through with malaria and typhoid tests. Later, 2 of them were found with typhoid. Seeing their symptoms, the District Health and Family Welfare Officer Dr. Shank Shubra Devnath says it might be a food poison which makes them sick. আজকে সকালবেলায় 16 জন বিএসএফ জওয়ান 199 ব্যাটালিয়ন লাটিয়াপুরা বিউপি থেকে আরজিএম হসপিটালে এসেছেন। ওদের সিমটম ছিল পেট ব্যথা, জ্বর, বমি এবং মাথা ব্যথা এরকম সিমটম নিয়ে, এবং আরও 5 জন যা খবর পাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এরকম সেম সিমটম নিয়ে ভর্তি হয়েছে। এই সিমটমগুলো যে সাজেস্ট করছে এগুলো সাজেস্টেড ফুড পয়জনিংয়ের সিমটম। তো তাদের সবাইকে আমরা ভর্তি রেখেছি এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে আরজিএম এবং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, এবং এরা প্রত্যেকে স্টেবল আছে। তো তার জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি যে সোর্স অফ ইনফেকশনটা কোথায়, খাবার থেকে কিনা। তো তার জন্য আমাদের যে আইডিএসপি টিমের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর উনি এবং আমাদের ফুড সেফটি অফিসার যে 2 জন আছে তাদেরকে আমরা ঘটনাস্থলে অর্থাৎ তারা যেখানে খাদ্যদ্রব্যগুলো রান্না করে খায় সেই কিচেন পয়েন্টে আমরা পাঠাই এবং সেখান থেকে আমরা রিপোর্ট সংগ্রহ করি আমাদের ফুড সেফটি অফিসার এবং আমাদের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর আইডিএসপি, যেটা আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমরা করে থাকি। এবং তাতে আমাদের ওয়াটার স্যাম্পল যেটা ইউজ হয় ফুড প্রিপারেশনের জন্য সেটাও আমরা কালেকশন করার কথা বলেছি। এবং তার সাথে সাথে আমরা যারা ভর্তি আছে তাদের ট্রিটমেন্ট তো চলছে এবং তাদের যে স্টুল স্যাম্পলটা আমরা কালেকশন করেছি, কারণ যে পজিটিভ অর্গানিজম যেটা আছে সেটা আইসোলেট করার জন্য কোন অর্গানিজমের জন্য সেটা হচ্ছে সেটা স্টুল কালচার করে বের করতে হয় এবং তার ফেসিলিটি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আছে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডক্টর রুহান পালের সাথে কথা বলে তার স্টুল স্যাম্পল এক্ষুনি সেটা যাচ্ছে, সেটা পরীক্ষায় বসবে, আসতে সময় লাগবে একটু। এবং তার সাথে আমাদের বিএসএফ জওয়ানদের যিনি রান্না করতেন তো তাকেও আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো যে তার শরীরে কোনো রকম জীবাণু আছে কিনা, সেই টাইফয়েডের জার্ম থেকে শুরু করে তার আনুষঙ্গিক টেস্ট সেগুলো আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ ল্যাবে হবে। তো এখনো পর্যন্ত টোটাল 16 জন আর ডিস্ট্রিক্টের 5 জন 21 জন ভর্তি আছে এবং তাদের এখনো পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়নি। কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট এবং পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে যেন ছুটি না দেওয়া হয় তার জন্য আমরা এসডিএমও স্যার এবং এমএস স্যারকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে এবং দে আর আন্ডার স্ট্রিক্ট অবজারভেশন, এখনো পর্যন্ত সুস্থ আছে। তো আমরা খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে আমরা যথারীতি এই কদিন আমরা কাজ করেছি, আপনারা সবাই দেখেছেন যে এক্সপায়ারি ফুড, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার গুলো বিভিন্ন দোকান থেকে কালেকশন করা এবং বিভিন্ন মাছ মাংস বাজার থেকে আমাদের খাদ্য যে স্যাম্পলগুলো নেওয়া, সেই প্রসিডিউরটা আমরা করেছি। সেই প্রসিডিউরটা অ্যাকচুয়ালি তার জন্যই করে যাতে এরকম কোনো রকম ঘটনা না হয়। স্যার আরেকটা বিষয়, 21 জন হাসপাতালে ভর্তি, তো ওই লাটিয়াপুরা বিওপিতে আরো বিএসএফ জওয়ানরা হয়েছেন, আরো বিএসএফ যাদের মাইল্ড সিমটম ছিল এক্সাক্ট ফিগারটা আমার কাছে নেই, ওরা মেডিসিন ওরাল মেডিসিনে কাজ করেছে, তাদের সিমটমগুলো বেশি হতে আমরা কোনো রিস্ক নিইনি, তাদেরকে আমরা অ্যাডমিশন করে দিয়েছি। বিওপিতে যারা অন্যরা রয়েছেন তাদেরকে কি ট্রিটমেন্টের আন্ডারে রয়েছেন? তাদেরকে অল্প কয়েকজনের সিমটম ছিল আর বাকিদের অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্স করা হয়েছে, আর এরকম কোনো সিমটম নেই তাদের। তো আজকে তো বুধবার, মানে বুধবার ভোর রাতে থেকে এসেছে নাকি? আজকে সকাল 10টায় এসেছে। কালকে অ্যাকচুয়ালি তাদের খবর অনুসারে কালকে রাত্রিবেলা 5টা থেকে 7টার মধ্যে তারা ডিনার করে এবং 11টা থেকে সিমটম হয়। তো তারপরে তারা চেপে গেছিল হয়তো বা সিমটমগুলো, কিন্তু সকালবেলা যখন বেশি সিমটম হয় তখন তারা আসে এবং তো আমরা সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ তাদের অ্যাডমিশন করি। After the incident, the food safety officer went to Latiapura 199 Battalion BSF camp to take the food sample, but there won't be a clear declaration until the report comes out. Therefore, on the other hand, all the BSF Jawan, including the natives, are shocked and worried by the incident at the moment. Bureau Report, Chini Khorang.
On the celebration of the day of Prime Minister Narendra Modi completed 9 years of his service, State BJP took up various initiatives for 1 month. On Wednesday, there was a press meet held at State BJP head party office, and there was an announcement about the various projects taken up by the State BJP, announced in front of the people by BJP President Rajiv Bhattacharya. On last 30 May, Prime Minister Narendra Modi completed his 9 years of service as a Prime Minister of the country. And on the basis of the day, State BJP took a step to celebrate it across the state for 1 month from 30 May to 30 June. On Wednesday, there was a press meet held at State BJP head party office, and there was an announcement announced about the various projects in front of the people by BJP President Rajiv Bhattacharya. There was also an inauguration of a website called Seva Sushashan and Garib Kalyan at the meet, and also a song was introduced based on the occasion of the day. Now, let us hear about all the projects taken up by the State BJP for 1 month. সারা দেশে 5 লক্ষেরও বেশি প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন এবং আমাদের টার্গেট যেটা নিয়েছি আমরা প্রায় 1000 প্রতিটা লোকসভা ক্ষেত্রে প্রায় 1000 আমরা পরিবারের সঙ্গে এই যারা আমাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করা সেটা আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যেই আপনারা আমাদের যে গৃহীত কর্মসূচি 1 মাস ব্যাপী সেটা আপনারা পেয়েছেন। গত 29 তারিখ থেকে আমাদের সেই কর্মসূচি আমাদের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন সাংবাদিকদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সেটা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সে 29 তারিখে সেটা করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন। আজকে 31 তারিখ আজকে থেকে আমরা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উনি জনসভার মাধ্যমে জনসংযোগ করবেন। আজকে থেকে তার শুভ সূচনা হচ্ছে রাজস্থানের, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, রাজস্থানের আজমির থেকে উনি বিকাল 4:45 নাগাদ উনার যে সভা সেই সভা উনি শুরুয়াত করছেন এবং আগামী 1 জুন থেকে আমরা বিভিন্ন জনসম্পর্ক যেটা আমরা পূর্ববর্তী আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে আমরা জনসম্পর্ক আমরা করব, আগামীকাল থেকে আমরা তার শুভ সূচনা করব। আগামীকালকে আমরা প্রদেশ সভাপতি এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের 3 জন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিপ্লব কুমার দেব আমাদের যিনি সাংসদ রাজ্যসভা এবং আমাদের যারা এই রাজ্য কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা অফিস বেয়ারার থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিধায়কেরা পর্যন্ত এই জনসম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ আগামীকালকে থেকেই তার চার্ট আমরা সূচনা অলরেডি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে জারি করে দেব। তারপর আমরা নিয়েছি লোকসভা ভিত্তিক জনসভা, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আজকে থেকেই তার শুরুয়াত করছেন। 51টি সারা ভারতবর্ষে প্রায় 51টি জনসভা উনি সংগঠিত করবেন, উপস্থিত থাকবেন। এর ফলে 396টি লোকসভা স্তরে সেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে, সেটা আমাদের মোদিজি আজকে থেকেই তা শুরুয়াত করেছেন। আমরা মোটামুটি একটা টেন্টেটিভ 11 জন পূর্ব আসন এবং 14 জন আমরা পশ্চিম আসনে আমরা তার লক্ষ্যমাত্রা টেন্টেটিভ ডেট আমরা ঠিক করে রেখেছি। তো পরবর্তী সময়ে যদি কোনো রকম শিডিউল পরিবর্তন হয় সেটা আপনাদের সামনে আমরা জানিয়ে দেব। আমাদের কালকে থেকেই বিভিন্ন 2টা আমাদের লোকসভা আসন রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা প্রেস মিটিং এর মাধ্যমে সমস্ত জেলাকে সেখানে অবহিত করব। আমরা বুদ্ধিজীবী যারা রয়েছেন আমাদের সমাজের লোকসভা স্তরে আমরা 25শে জুন থেকে 25শে জুন আমরা 2টি লোকসভা আসনে আমরা সমাজের ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তি যারা রয়েছেন, যারা আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, তাদের মধ্যে আমাদের মোদিজির যে 9 বছর পূর্তি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা ওনাদেরকে অবহিত করব। সোশ্যাল মিডিয়া যারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে লোকসভা স্তরে আমরা রাজ্য স্তরে একটা করেছি, আবার লোকসভা স্তরেও আমরা 2টি জায়গায় 4 জুন আমরা তা অনুষ্ঠিত করব। আমরা যারা বিজনেসম্যান সমাজের ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন আমরা 2টি লোকসভা আসনে 6 জুন আমরা একটি ধর্মনগর এবং একটি আগরতলাতে আমরা যারা আমাদের ব্যবসায়ী মহল রয়েছেন
তাদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। On the following press meet, State BJP Rajiv Bhattacharjee, State BJP Vice President Tapas Bhattacharjee, State BJP spokesperson Subrata Chakraborty and media in charge Sunit Sarkar also attended the meet. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday night, a student was molested when she was returning from her tuition at Ramnagar Road number 2 area. The molester was later captured by the locals and punished. Atmosphere at Ramnagar Road number 2 area got heated after a student was molested by a stranger while she was returning home from her tuition on Tuesday night. The locals later captured the molester and physically punished him and handed him over to the police. A young student who was staying at a rented house at Ranir Khama, Ramnagar left her house at 5 p.m. on Tuesday evening to go to her tuition at Ramnagar Road number 2 area. She left her tuition teacher's house at 8 p.m. and on her way back she was stopped by a stranger and molested on the spot. The locals quickly came to her aid after hearing her screams and beat up the molester. The incident was reported to the Ramnagar Outpost Police. However, even after waiting for an hour, the police did not show up at the scene, which further angered the locals. অনেকটাই দুর্বল রয়েছে বর্তমানে। কেন গাড়িতে বসানো হয়েছিল একসঙ্গে এবং দীর্ঘক্ষণ ঘটনার দীর্ঘক্ষণ আপনারা কোথায় ছিলেন? দীর্ঘক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর আমরা ছিলাম তো পঞ্চবটী কালীবাড়ি, ওইখানে তো আমরা আইতে তো ভাই একটু তো দীর্ঘ প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হয়েছে ঘটনা। আমরা এই সরাসরি লাইভ সম্প্রচারে রয়েছি, প্রায় 1 ঘন্টা হয়েছে। আপনারা কোথায় ছিলেন এবং এসেছেন, আসার পর আপনারা একই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? তারা বুঝে উঠছে না। ওই তো আমার মেয়ে টিউশন যায় রামনগর 2-এ, আমরা ভাড়া থাকি। আমাদের বাড়ি হয়েছে রানীর খামারে, আমরা এখানে ভাড়া থেকে, আমার মেয়ে অক্সিজেন স্কুলে পড়ে। তো এইখানে ভাড়া থেকে আমরা টিচারের লিগে তো এখান থেকে আসা যাওয়া সম্ভব না, আমরা পসিবল না, আমরা ওইদিকে টিচার নাই। প্লাস এখান থেকে আমরা বাড়ির থেকে অক্সিজেন স্কুল অনেক দূর, এখানে ভাড়া থাকতে লাগে। তো টিউশনের লেগে রাত্রিবেলা যাইতে লাগে। রাত্রি বলতে কি 5টার সময় যায়, 7টার সময় রিটার্ন ঘুরে। তো এই প্রত্যেক দিনে তো 7টার সময় ঘুরে। আজকে আমরা বাড়িতে একটু দেরি হয়েছে এগিয়ে নিত রামনগর 3rd ক্রসিং আর 2nd ক্রসিং 2টার মাঝখানে এই ঘটনা। মানে ও যাওয়ার সময় ও মাস্ক পরা এই মানে অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে একটা গাড়ির সাইড দিতে গিয়ে তাই একটু সাইড হয়েছে, তারপরে মানে হ্যারাস করার চেষ্টা করার পরে মানে যখন টাইরে হাত ছুড়াইয়া যখন স্কুটি নিয়ে ভাগ দিলছে তখন ধরছে স্কুটি তো ধরে রাখা যায় না, স্কুটি ছুটতে তারপরে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, পাথর নিছে। তারপরে মানুষজন জড়ো হয়েছে, উল্টা আমার মেয়ের মাথায় লাগছে পাথরটা আবার। কিন্তু তখন তাই সবাই চিৎকার করে জড়ো করছে যে ও আমার হ্যারাস করার চেষ্টা করে। তখন মানুষজন আইয়া ওর লোকে কি করছে, আমি তো আসলাম না, ওর বাবা বাড়ির থেকে রামনগরে আসছিল, ওইখান থেকে ওর বাবা আইছে। তারপর আমার ফোন করছে তাড়াতাড়ি আসার লেগে, মেয়ের কি হয়েছে, আমি তো আসলে সবাই থেকে যা শুনলাম। The locals handed the molester over to the police after they arrived at the scene. However, the molestation incident of the young student at Ramnagar Road number 2 area momentarily sparked chaos among the locals on Tuesday night. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে
আর সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Relationship between Panchayat members and block BDO has to enhance, says CM Dr. Manik Saha. On Wednesday, with the initiative taken by the State Rural Development Department, a state-level review meetum cum brainstorming workshop was held at Agartala Pragna Bhavan. The central government have approved the construction of 1,30,695 houses in Tripura under the PMAYG scheme. Among all the other states in India, Tripura has received the approval from India's Ministry of Rural Development to build the most amount of houses. State Minister Sushanta Chaudhary at a press meet conducted at the Secretariat on Wednesday. On Wednesday, through the program held by Agartala Press Club, all the mega lucky draw and lucky draw winners of Swarna Komal Jewellers held specifically for wedding season and Akshaya Tritiya were given a prize. The owner of Swarna Komal Jewellers, Gopal Nag, Director Joy Nag and Dibakar Nag attended the program. On Wednesday morning, there was a report of 30 BSF Jawan getting sick all at once. This incident took place at Kailashahar Latiapara BSF camp. After the incident, all of them were taken to Kailashahar RGM hospital. On the celebration of the day of Prime Minister Narendra Modi completed 9 years of his service, State BJP took up various initiatives for 1 month. On Wednesday, there was a press meet held at State BJP head party office and there was an announcement about the various projects taken up by the State BJP announced in front of the people by BJP President Rajiv Bhattacharya. On Tuesday night, a student was molested when she was returning from her tuition at Ramnagar Road number 2 area. The molester was later captured by the locals and punished. Bringing to you the news of the day. On Wednesday, Chief Minister Dr. Manik Saha paid a visit to a Tapan Bhaumik house who had lost his life after being assaulted by a group of miscreants. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharya handed a cheque of Rs 2 lakh to Tapan Bhaumik's wife on behalf of BJP. BJP member Tapan Bhaumik from Gorkha Basti Housing Board area was injured after he was attacked by a group of miscreants on 2nd March. He was taken to GB hospital after the incident. However, he was passed away in the middle of his treatment. CM Dr. Manik Saha and other BJP members went to visit the house of Tapan Bhaumik on Wednesday and had a conversation with his wife and family members. At the end, CM Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharya handed a cheque of Rs 2 lakh to Tapan Bhaumik's wife. The perpetrators involved in Tapan Bhaumik assault shall not be spared and be punished according to the law, state Dr. Manik Saha later in front of the news reporters. গত 2 মার্চ যেদিন রেজাল্ট বেরোয় সেদিন যে কিছু দুর্বৃত্ত দ্বারা ওনাকে মানে যেভাবে ওনাকে মারা হয়েছে, যেভাবে ওনাকে আঘাত করেছেন, পরবর্তী সময়ে উনি মারা যান। এবং এই দুর্বৃত্তরা কারা সবাই জানে, যে কমিউনিস্ট পার্টির ওদের পরিচয়, ওদের কালার পুলিশ দেখছে এই বিষয়ে। এবং
আমি শুনলাম যে আগাম জামিনও নাকি নিয়েছে। তো সেই বিষয়টা তো আমরা দেখব আমাদের পার্টির তরফ থেকে এবং সরকারের তরফ থেকে আমরা দেখছি। আর আমাদের পার্টির যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুসারে যখন এই ধরনের কেউ এই ধরনের ভায়োলেন্সে যারা নিহত হন তাদের পরিবারের এককালীন আমরা একটা 2 লাখ টাকার একটা চেক দিই। সেই আর্থিক আমরা অনুদান আমরা দিয়েছি, কিন্তু এটা দিয়ে তো আর ওকে ফেরত পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা একটু লেট হয়ে গেছে, এসে দিলাম। ওনারা আমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন, আমাদের মাননীয় সভাপতির সাথেও দেখা করেছেন। আর বাকি যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ, কোনো অবস্থায় তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং সেটা আইনের পথে চলবে। তাছাড়া ওনার ফ্যামিলির যে যারা চাকরির জন্য ইলিজিবল তাদের বিষয়েও সরকার চিন্তাভাবনা করছে এবং সেটা কালকেও আমরা যে ক্যাবিনেট গেছে সেখানে একটা ডিসিশনও হয়েছে। যারা এই ধরনের ভায়োলেন্সে কোনো রকম মারা যান তাদের প্রতি কী করা যায় সেই বিষয়ে একটা কমিটি গতকালই আমরা বানিয়েছি। তো সেই হিসাবে ক্রাইটেরিয়া যদি ফিক্স হয় প্রপারলি তাহলে নিশ্চয়ই পাবে এবং সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। CM Dr. Manik Shah, BJP State President Rajiv Bhattacharya, ex-MLA Dilip Das and other BJP members visited Tapan Bhaumik House on Wednesday. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday night, a 80-year-old Shadan Das hanged himself out of his family site. The Telamura police raised the incident place as soon as they got the report. Incident happened at Telamura Teshindrai Colony village. A 80-year-old Shadan Das hanged himself out of his family site on Tuesday night. The incident happened at Telamura Teshindrai Colony village. After the family members find him hanging, the incident report is sent to the Telamura police station. The police reached the incident place as soon as they got the report. After questioning the family members, the police has found that the Shadan Das used to stay quiet all the time. He used to not eat food. The Telamura police has sent his corpse for post-mortem to hospital. নাম সরজিৎ দাস। আচ্ছা, ওই যে দিছে ফার্স্ট দিছে আপনার কি হয়? আমার বাবা। কি নাম ওনার? সাধন দাস। কি কারণে এমন হয়েছে বললো? স্যার এমনি তো কোনো কারণ নাই, কোনো কিছু কাজ কিন্তু না, কোনো এমনি তো কোনো ইয়ে নাই। সকালবেলা বাজার যা কোনো কাজ থাকলে করে, আর নাইলে দুপুরবেলা বাইতে পরে আয়া ভাত টাত খা ঘুমা, নাইলে এনে বইয়া থাকে, নাইলে সন্ধ্যার সময় বাজার এমনি তো কোনো স্যার কোনো কাজ কিন্তু নাই। তো আপনারা কোন সময় দেখছেন ঘটনা? আমি স্যার সন্ধ্যার সময় আছি কাজের থেকে, আয়ে দিদি দাঁড়া লাগাই না, আজ না ধাক্কা দিচ্ছি, ধাক্কা দিদি দাঁড়া দিচ্ছি। আমি বাবু কাজও করছো রাজকা, কাজ হইছে না না গীতা আয়া দি খুব দিকে লাগাই। কোন এলাকা এটা? চিন্তা কলোনি ধরে। On Wednesday, after post-mortem, the corpse of Shadan Das is handed over to his family members. The family members are heartbroken and saddened with the incident. Reported by Hiranmay from Telamura, Chini Khorang. On Wednesday, there was found a 130 kg dry weight at Tata Mini truck vehicle with fake number TR01AV 1571 at Champawar Road, and also there was found a 2 fake number plate of Assam state, but then no one was arrested. On Wednesday morning, a report was given to Champawar police about the Tata Mini truck with TR01AV 1571 number that was found abandoned at the road of Champawar with no one in the car. With the help of OC Shukramani Devarma, Champawar police went on the location and started investigating the truck, and during the investigation, 2 fake number plate of Assam state was found, and later the police drove the car to Champawar station. The police then started to do more inquiry, expecting to get something illegal in the car. Later, after strong investigation, they found a small 37 packets of wheat hidden chamber in the car, and there were 130 kg wheat inside the packets. Later, after getting report, SDPO Prashun Kanti Majumdar reached at the Champawar station. आज अराउंड 7:30 AM मुझे कॉल आया था, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अबैंडन गाड़ी यहाँ पे छूटा हुआ है अराउंड चंपाहर पीएस के नज़दीक। तो आई अलॉन्ग विथ OCPS वेंट टू द प्लेस, रेडेड इट एंड सर्च्ड इट, और एक मिनी ट्रक, टाटा मिनी ट्रक, इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर अराउंड 130 kg ऑफ गांजा मिला। एडेड टू इट वी ऑल्सो फाउंड आउट 2 असम रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स। सो बहुत जल्द हम लोग इसके पीछे जो है वो निकाल लेंगे। द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन प्रोग्रेस, और डिटेल्स में बाद में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल लेट यू नो। थैंक यू। The police then took FIR under NDPS Act and started inquiry. But why does the dealer leave the car there and ran away? This keep the police and the natives in puzzle.
Reported by Biplav from Kuwait, Chini Khorang. A labor named Manjir Ali passed away on Wednesday afternoon after getting electrocuted while working on a 11,000 voltage ST line at Kolikar, Kailashar on the orders of contractor Mihir Sharma orders. Manjir Ali's younger brother Momin Ali was also injured during the incident. On Wednesday afternoon, two brothers were electrocuted while working on a 11,000 voltage HT line at Kolikura, Kailashar. Both of them were taken to the GB hospital for treatment after the incident. However, Manjir Ali passed away on the way to the hospital. Mihir Ali's older brother Piali Mia said that he will file an FIR against contractor Mihir Sharma regarding the incident. Manjir Ali and Mumin Ali, resident of West Yazi Haura, had been working under contractor Mihir Sharma since the past few days. On Wednesday afternoon, contractor Mihir Sharma had called the brothers and told them that the main power has been cut off and that they could climb the electric pole and start working on the 11,000 voltage HT wire. However, Manjir Ali and Mumin Ali were electrocuted as soon as they touched the wire. They were immediately taken to the Unakoti District Hospital for treatment but were later referred to GB Hospital. However, Manjir Ali passed away even before reaching Kumargat. Manjir Ali's older brother Piali Mia accused contractor Mihir Sharma of having a hand in his brother's death. Piali Mia, older brother of Manjir Ali, told the reporters that he will file an FIR against contractor Mihir Sharma. বেশ কিছুদিন থেকে আমার ভাইয়ে মিহির শর্মার কাজ করে ইলেকট্রিকের কাজ অনেক দিন থেকে করে আজকে খাউলিপুরা কাজে গেছে আমার দুই ভাই মঞ্জির আলী যে মারা গেছে মিহির শর্মার কাজ অনেক দিন থেকে করে। আপনার ভাই নি মারা গেছে? আমার ভাই। কি নাম? মঞ্জির আলী। আরেক ভাইয়ের নাম? মুমিন আলী। তারা দুজনেই আপনার আপন ভাই? আপন ভাই আমার। তারা খাউলিপুরা গ্রামে কাজ করতে গেছে? কিসের কাজ? ইলেকট্রিকের কাজ। কার আন্ডারে করতেছে? 11,000 কাজ করে যে সাপ্লাই মেশিনে 11,000 লাইনটা নিয়ে এখানে কানেকশন এই কাজটা করে। কার আন্ডারে করতেছে? মিহির শর্মা। উনি কি কন্ডাক্টর? কন্ডাক্টর। কিভাবে মারা গেছে ভাই? ওই মিহির শর্মার কাজ করে তো আজকে গেছে যাওয়াবাদে জাম্পানিং বান্দার কাজটা আজকে তারা জাম্পানিং বান্দার আগে মিহির শর্মা কইছে যে আমি কারেন্ট ইয়েটা ফোন করিয়া ইলেকট্রিক বন্ধ করে তোরা ফোন করবো তারপরে তোরা উঠিস। তারপরে আমার ভাই কুটির সাইডে গেছে মহিষই লাগাই সবটা তে মিহির শর্মা ফোন করছে ফোন করিয়া কইছে যে মঞ্জির তুমি জাম্পানিং বান্ধা পারো ওখানে আমি কারেন্টটা বন্ধ করিয়া দিছি তুমি উঠো। ওই তো সাথে সাথে যেই উঠছে সাথে সাথে এখান থেকে করিয়া বর্তমানে হসপিটাল দিয়া ভগবান নবপুর হসপিটালে আমরা আছি এখান থেকে রেফার দিছে আগরতলা জিবির লাগিয়া জিবির যাওয়ার পথে আমরা কুমারঘাট পৌঁছবার আগে আমার ভাই মারা গেছে। যে ভাই মারা গেছে তার নাম? মঞ্জির আলী। বয়স কত হইব? 32। বাড়ি কোন জায়গায়? ইয়াজারা, পশ্চিম ইয়াজারা। তো আপনারা কি মনে করতেছেন যে মানে কন্ডাক্টর সম্পূর্ণরূপে মিহির শর্মার ষড়যন্ত্র বা হিংসামূলক কাম ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে? মানে মিহির শর্মা 11,000 ভোল্টের লাইন অফ করছে না? অফ করছে না, সে কইছে লাইনটা অফ করবো ওই যে অফ করিয়া ফোন করবো যে যাক বলে ফোন না বন্ধ না করিয়া ফোন করছে যে বন্ধ করছি কিন্তু বন্ধ যদি করা দিলে আমার ভাই আজকে এই অবস্থা হইতে পারে না। এটা আর হয়তো কোনো ষড়যন্ত্র বা হিংসামূলক ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। আপনার ভাই মৃত্যুর পিছনে কে দায়ী? সম্পূর্ণরূপে মিহির শর্মা দায়ী আমার ভাইয়ের মৃত্যু। আরেক ভাই কি আহত হয়েছে? আমার ভাই অসুস্থ বর্তমানে যে আছে। মুমিন আলী অসুস্থ বর্তমানে। আর মঞ্জির আলী মারা গেছে? মঞ্জির আলী মারা গেছে। আপনারা কি থানাতে মামলা করবেন? অবশ্যই আমরা মামলা করব। সম্পূর্ণরূপে মিহির শর্মা দায়ী। Contractor Mihir Sharma left the village after the incident in fear of getting attacked by the villagers. Angered by his action, the villagers are currently searching for contractor Mihir Sharma. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, the Volunteer Health Association of Tripura organized an awareness rally on the roads of Agartala on the occasion of World No Tobacco Day. Agartala Press Club President Jayan Bhattacharya and Tripura Volunteer Health Association Executive Director Dr. Srilakha Ray waved the green flag and inaugurated the rally. Like every other year, this year too, World No Tobacco Day is being celebrated across the world on 31st May. The Volunteer Health Association of Tripura organized an awareness rally on the roads of Agartala on the occasion of World No Tobacco Day on Wednesday. Agartala Press Club President Jayan Bhattacharya and Volunteer Health Association Executive Director Dr. Srilakha Ray waved the green flag and inaugurated the rally. Both Agartala Press Club President Jayan Bhattacharya and Volunteer Health Association Executive Director Dr. Srilakha Ray participated in the rally and walked the road of Agartala with the others. প্রথমত আজকে তামাক বিরোধী দিবস
এবং এটা সবারই জানা যে মানে তামাক আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষ করে মানে ক্যান্সারের জন্য এটা খুবই একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। তো এই যে ইউএনও মানে WHO যে স্লোগানটা তুলেছে যে আমরা খাদ্য চাই, আমরা তামাক চাই না, এটা হচ্ছে মূলত এই যে সারা বিশ্বে মানে যত জায়গা জুড়ে তামাকের চাষ হয় সেই জায়গায় যদি মানে খাদ্যের চাষ হয়, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু অনেক মানুষ তার খাদ্য পেতে পারে। কারণ বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলোতে বা আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড যে দেশগুলো আছে এর মধ্যে কিন্তু খাদ্যের অভাব রয়েই গেছে। তো একদিকে তামাক খেয়ে আমাদের ক্যান্সার হচ্ছে, লাং ক্যান্সার হচ্ছে, শর্ট ক্যান্সার হচ্ছে, আরও অনেক রকমের সমস্যা হচ্ছে, আরেকদিকে মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না। তাহলে এই তামাক বিরোধী দিবসটাকে যদি সফল করা যায় এবং তামাকের চাষ যদি কমানো যায় তাহলে খাদ্যের যোগান বাড়বে। কাজে এই কর্মসূচিটি যে নেওয়া হয়েছে সেটাকে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা দরকার এবং এর জন্যই আজকে এই র্যালির মানে সংগঠিত করা হচ্ছে। তো আমি এটাকে সমর্থন করি, এর জন্যই আমি এখানে এসেছি। মিছিলটা মূলত জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য। এই বছরের বিশ্ব তামাকহীন দিবসের যে স্লোগান, আমরা খাদ্য চাই, আমরা তামাক চাই না, মানে বিশ্বজুড়ে যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করা হয়, যার ফলে তামাক কোম্পানিগুলোর লাভ হচ্ছে, কিন্তু অনেক গরিব দেশ যেমন মোজাম্বিক, জাম্বিয়া বা মালয়ী, জিম্বাবুয়ে, এই যে গরিব দেশগুলোতে ব্যাপক হারে ভূমিটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তামাক চাষের জন্য, সেখানে খাদ্যের অভাব চরম আকার নিয়েছে আজকের দুনিয়া। যদিও সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপাদন করা হয় চীন, কিন্তু এছাড়া অন্যান্য বহু দরিদ্র দেশ মানে প্রভাবিত করে তামাক চাষের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই স্লোগান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান, আমরা চাই ব্যাপক হারে জনসচেতনতা তৈরি হোক এবং তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা না গেলে অন্তত মিনিমাইজ করা হোক। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য, সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যারা ইয়াং জেনারেশন তারা যারা আমাদের মতো যারা বয়স হয়ে গেছে, আচ্ছা তারা তো একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা বড় দরকার তামাকের কুফল থেকে। আজকে যদি আমরা আগরতলা ক্যান্সার হসপিটালে যান, দেখবেন এটা জেনারেল হসপিটালের একটা অবস্থা, এত পেশেন্ট। তা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে, স্যার এত ভিড় কেন এখানে? বলছি এর একটাই কারণ, যে হচ্ছে তামাকের সাংঘাতিক ব্যবহার। যদি পূর্বোত্তর ভারত ধরেন, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে তামাকের ব্যবহারে কিন্তু ত্রিপুরা স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু যদি স্মোকিংয়ের কথা বলেন তাহলে ত্রিপুরা স্থান প্রথম। এই জন্যই আমরা চাই তামাক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং তামাক তো স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, বিনিময়ে আমরা খাদ্য চাই, আমরা তামাক চাই না। কি নাম আপনার পরিচয়টা? আমার নাম ডাক্তার চিনি খোরাং, আমি ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। The awareness rally started in front of Rabindra Bhavan, went around the roads of Agartala and ended in front of the Ujjainta Palace. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
Maddomik te kucuk maddomik amjok mugo pas klai maya rong shorong ni bagai kaisa kok toma kaham. Allied Dropout Coaching Center tuboi faika. Maddomik te kucuk maddomik amjok mugo pas klai mana ni bagai shep kaham. Jun talni poila hati ni shimi changjang admission. Teibo kaham ke saimana ni bagai kurungdi onni kumawo. Allied Dropout Coaching Center, Chompong Nogor, Jirania, Tripura West. Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 फाइनै 4 जुन 2023 साल मारिवो आगरतला खेजुर बागाननि शहीद भगत सिंह युवा आवास हल नगो क्लाइ जांनाय त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉयज एसोसिएशन नि सालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांदा जाति कथार मुसुंगै पांदानो जेंसावै रुनाय आईपीएफ टिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियांग पांदाओ नारवाय अक्रांगै मानजांनाय हास्तेनि कोऑपरेशन तेति प्रशा हामकराय मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया मानजांनाय आईपीएफ टिनि हास्ते तांगफां स्वपन देबबर्मा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशन नि चेयरमैन जयंती देबबर्मा आईपीएफ टिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबबर्मा ते राजेंद्र रियांग अ सेमिनार पांदाओ हास्तेनि जतो टीएनईए आदों रुनो फाइ मानजांनानि बागै कबुमुं नारुखा टीएनईए मोथानि हास्ते तांगफां प्रशांत कलय তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন।
অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ফাইনাই 4 জুন 2023 সালমারিও আগরতলা খেজুর বাগানে শহীদ ভগৎ সিং युवा आवास हल नगो क्लाइ जांगनाय त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉयज एसोसिएशन नि सालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांदा जाति कथार मुसुंगै पांदानो जेंसावै रुनाय आईपीएफ टिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियां पांदाओ नारवाय अक्रंगै मानजांनाय हास्तेनि कोअपारेशन तेतिप्रासा हामखराय मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया मानजांनाय आईपीएफ टिनि हास्ते तांगफां स्वपन देबबर्मा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशन नि चेयरमैन जयंती देबबर्मा आईपीएफ टिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबबर्मा ते राजेंद्र रियां अ सेमिनार पांदाओ हास्तेनि जत टीएनईए आदं रुनो फाइ मानजांनानि बागै कबमुं नारुखा टीएनईए मथानि हास्ते तांगफां प्रशांत कलय माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाय माया रुं सुरुंनाय रुंनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाय मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से।
হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ফাইনাই 4th June 2023 সালমারিও আগরতলা খেজুর বাগানে শহীদ ভগৎ সিং ইউবা আওয়াজ হলনগ ক্লাই জাংনাই ত্রিপুরা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়েজ এসোসিয়েশন ni সালসানি স্টেট কনফারেন্স পান্দা জাতি কথার মুসুঙ্গই পান্দানো জেংসাওয়ে রুনাই আইপিএফ টিনে হাসতে আজুকফাং প্রেম কুমার রিয়াং পান্দাও নারওয়াই অক্রাঙ্গই মানজাংনাই হাস্তিনি কোঅপারেশন তে ত্রিপ্রাসা হামকরাই মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া মানজাংনাই আইপিএফ টিনে হাসতে তাংফাং স্বপন দেববর্মা চাইল্ড রাইটস প্রোটেকশন কমিশন ni চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মা আইপিএফ টিনে ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া সিন্ধুচরণ জমাতিয়া প্রশান্ত দেববর্মা তে রাজেন্দ্র রিয়াং o seminar pandawo hastini joto TNEA adong rungno fai manjangnani bagai kobongmung narukha TNEA mothani haste tangphang prashanto koloi মাধ্যমিক তে কুচুক মাধ্যমিক আমজগমুগ পাস খ্লাই মায়া রং সুরংনাই রংনি বাগৈ কাইসা কক্তমা কাহাম এলাইট ড্রপ আউট কোচিং সেন্টার তুবই ফাইখা মাধ্যমিক তে কুচুক মাধ্যমিক আমজগমুগ পাস খ্লাই মানানি বাগৈ শেপ কাহাম জুন তালনি পয়লা হাতিনি সিমি চ্যাংজংনাই এডমিশন তেইবো কাহাম খেসাই মানানি বাগৈ কুরুংদি অনি কুমাও এলাইট ড্রপ আউট কোচিং সেন্টার চম্পংনগর জিরানিয়া ত্রিপুরা ওয়েস্ট ককদুকমারি 6009243654 এবা 9366087959 এবা 93621220